Hello dear viewers, welcome to 5th session of Informatics for BA English online class. Last few sessions we were discussing about output devices. Today we are going to start with speakers. This is another kind of output device. And it is also an important output device as far as a computer system is concerned. So let us start with the speakers. Computer speakers or multimedia speakers are speakers sold for use with computers, although usually capable of other audio uses, example for an MP3 player. So speakers are not only used in computer systems, but also this can be used for many other purposes, for like audio uses. For example, an MP3 player. An MP3 player should have a speaker, otherwise you will not you cannot listen to the audios. So an MP3 player should consist of a speaker, or a speaker is essential for MP3 player to get the audio, right? So speakers are not only used in computer system but also used in some other audio devices. Most such speakers have an internal amplifier and consequently require a power source, which may be a main power supply, often via AC adapter, batteries, or a USB port. So a speaker should consist of an amplifier that should be inside the speaker, and to operate speakers we should give some power supply that may be through AC adapter or through batteries, or you can use USB port to supply both the input as well as the power, right? So these are the essential ingredients or essential parts of speaker. One is the amplifier and second is the power supply. The signal input connector is often 3.5 mm jack plug. So this is some specifications related to speakers. And RCA connector are sometimes used, and USB port may supply both signal and power. USB port, nowadays you can see in speakers there will be only one cable. That cable will supply both the signal as well as the power. For example, USB cable. So USB cable will supply both power as well as the signal. Signal means audio signals, so that audio signals will be amplified inside the speaker and will be will be transmitted through speakers panel, so you can hear the audio. Battery powered wireless Bluetooth speakers require no connection at all, and sometimes a speaker may contain without any power supply. It may contain batteries inside, so we don't want to supply power externally. It will take the power from battery. So in that kind of speakers does not require any power, external power. Most computers have speakers of low power and quality built-in. When external speakers are connected, they disable the built-in speakers. So when you have a built-in speakers in your system, suppose for example in your laptop, when you connect an external speaker with that laptop, then the internal speaker will be disabled and the external speaker will be worked, right? So that is in most computers what we can see, and it consumes only low power and the quality is high. Then computer speakers range widely in quality and price. You can see many manufacturers are manufacturing computer speakers in many variants. Like when you want a speaker with less price and less quality, you will get it, and you want less price with high quality, that also you will get. So there are variety of speakers available.
സോ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേറെ പല ഡിവൈസസിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഓഡിയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഏത് ഡിവൈസിലും നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സ്പീക്കേഴ്സിൽ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം പവർ സപ്ലൈ വേണം. ഈ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി നമുക്കൊരു പ്ലഗിൽ വയർ കുത്തി അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതല്ലാതെ ഇൻറ്റേർണലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് വയർലെസ് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലും അതുപോലെ തന്നെ പവറും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കേബിളിലൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേബിളിനെ നമ്മൾ USB കേബിൾ എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും USB കേബിളുള്ള സ്പീക്കേഴ്സാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് പവറും സപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ്, ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല റേഞ്ചിലുമുണ്ട്, പല ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ക്വാളിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CPU ആണ്, സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഈ CPU എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹേർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് CPU ആണ്, സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് CPU ആണ്. It stands for Central Processing Unit. The CPU is the primary component of a computer that processes instructions. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് CPU എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മേ ബി എനിത്തിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡാറ്റ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, മൗസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും CPU എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് CPU, സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. Then it turns the operating system and applications constantly receiving input from user or active software components. So ഇവിടെ CPU എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ്. CPU ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് CPU ആണ്, സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിസീവിങ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എ യൂസർ ഓർ ആക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ്. ഈ CPU-ന് എല്ലാ സമയത്തും ഇൻപുട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഒന്നുകിൽ യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇൻപുട്സുകളായിരിക്കും. റൈറ്റ്, എന്തുതന്നെയാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അതിലേക്ക് എന്ത് വരും, ഇൻപുട്സുകൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So it turns the operating system and applications constantly receiving input from the user or active software programs. Then it processes the data and produces output which may be stored by an application or displayed on the screen. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, CPU സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ, ഇറ്റ് പ്രോസസ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് CPU-യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് മേ സ്റ്റോർഡ് ബൈ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. വിച്ച് മേ സ്റ്റോർ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വേണേൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സോ CPU-ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ യൂസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടായിരിക്കും. ആ ഇൻപുട്ടിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് CPU-യുടെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. CPU contains at least one processor which is the actual chip inside the CPU that perform calculations. കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് CPU ഒരു IC ചിപ്പുണ്ട്. ആ IC ചിപ്പാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു CPU അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സറെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു CPU-ൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സറെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. For many years, most CPU only had one processor, but now it is common for a single CPU to have at least two processor or processing cores. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സർ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് CPU ഉണ്ടാകും. അതിനെ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സർ എന്നാണ് പറയുക. ഡ്യുവൽ കോർ അല്ല പ്രോസസ്സിംഗ് കോർസ് എന്ന് പറയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് CPU ഉണ്ടാകുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ CPUs നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സാണ്. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. മിനിമം 2 പ്രോസസ്സറുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നത്. Then a CPU with 2 processing cores is called dual core CPU, and models with 4 cores are called as quad core CPUs. അപ്പം 2 പ്രോസസ്സറുള്ള CPU നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യുവൽ കോർ CPU. അതിന് 4 പ്രോസസ്സറുള്ള CPU-നെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ് കോർ CPUs. അപ്പോൾ ഈ 2 തരത്തിലുള്ള CPUs നമുക്ക് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. High-end CPUs maybe have 6 hexa-core or even 8 processors. ഇനി ഹൈ-എൻഡ് CPUs ഉണ്ട്, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഹൈ-എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഒരു CPU-ൽ 6 മുതൽ 7 വരെ പിന്നെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then a computer may also have more than one CPU which each have multiple cores. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ CPUs ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചെന്താ, ഒരു CPU-ൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സറുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ CPUs ഉണ്ടാവാം. അതിൽ ഓരോ CPU-നും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സറും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. For example, a server with 2 hexa-core CPUs has a total of 12 processors. ഒരു സെർവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെർവറിൽ പിന്നെ 6 CPUs ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും. 12 പ്രോസസ്സറുകളോളം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകും. റൈറ്റ്. നോർമലി സെർവറിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലൊക്കെ ഹൈ-എൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ്. നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗൂഗിളിലൂടെ. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സസ് സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെർവറിൻ്റെ സ്പീഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. മില്യൺസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഒരേ സമയം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സെർവറും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സെർവർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സെർവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് അവർക്ക് പ്രോസസ്സറിന് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഇൻക്രീസ് ആകും. റൈറ്റ്. അതാണ് CPU എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി CPU-ലെ സർട്ടൻ കമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. CPU-ൽ ഒന്നാമത്തെ കമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. CPU-ലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കമ്പണൻ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഡയറക്ട്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സർ. പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. ഏത് തരം ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു യൂസർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ CPU-ലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ് ടെൽസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി, arithmetic logic unit and input and output devices how to respond to the instructions that has been sent to the processor. പ്രോസസ്സർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് ടെൽസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി, arithmetic logic unit and input and output devices how to respond to the instructions that has been sent to the processor. Okay. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. ALU എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ALU is the part of a computer processor that carries out arithmetic and logic operations on the operands in computer instruction words. അപ്പോൾ ഈ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കമ്പണൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോസസ്സറിലെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ക്യാരീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? In some processor, the ALU is divided into two units, arithmetic unit and logic unit. അപ്പോൾ ചില പ്രോസസ്സറിൽ ഈ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് അരിത്മെറ്റിക് യൂണിറ്റും മറ്റേത് ലോജിക് യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ CPU യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ്. എന്താ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, CPU, ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. സോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ശരിക്ക് CPU ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും. ഈവൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓവനിൽ പോലും, ഓവൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓവനിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഈവൻ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം എന്തുണ്ട്? മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ USB സ്റ്റോറേജിന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലൊക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അവൈലബിൾ ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ ആർ the heart of data centers, supercomputers, communication products and other digital devices. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. ദ early main two types of semiconductor memory. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അതിന് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറീസ് എന്നാണ് പറയുക. അതിലൊന്നാമത്തത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി is a temporary data storage domain, whereas ROM serves as a semi-permanent storage domain. റാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ റോം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാമിലെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും. ഇനി റോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതിൽ ഡാറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അതിൽ വരും, പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റിമൂവ് ആവില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ്. നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഡാറ്റയെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഓഫ് ചെയ്താലും ഓൺ ചെയ്താലും ഡാറ്റ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്നാണ് പറയുക, നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി.
ROM is non-volatile memory, meaning that the data stored on ROM are not lost even when the power is off. And ROM is designed especially for reading data. Data read ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ROM നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. സി പി യുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണൻ്റാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ്. What do you mean by RISC microprocessor? It stands for Reduced Instruction Set Computer. Reduced Instruction Set Computer. It is a type of microprocessor architecture that uses a small set of instructions of uniform length. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ്, യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഞാനിപ്പം ഒരു ഓഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഓഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ യൂസർ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരും? ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ, അത് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ല നോക്കുക, അതിൽ സർട്ടൻ രജിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റാണ്, സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ്, റൈറ്റ്? ബിറ്റ്സ് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോസസ്സർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ, ചെറിയ ലെങ്ത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് റിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അതിൻ്റെ യൂണിഫോം ലെങ്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക. These are simple instructions which are generally executed in one clock cycle. ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം പറയാനുണ്ട്. അത് ഇലക്ട്രോണിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. അത് പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ പിന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിനുള്ളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? റിസ്ക് ചിപ്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ്. അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ചിപ്സാണ് റിസ്ക് ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? റിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സെറ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ടു റിപ്പീറ്റഡ്ലി പെർഫോം സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ലാർജർ പ്രോഗ്രാം ഹാവിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈൻ, ഈ ഡിസൈൻ്റെ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ടു റിപ്പീറ്റഡ്ലി പെർഫോം സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ലാർജർ പ്രോഗ്രാം. വലിയ പ്രോഗ്രാംസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹാവിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ആ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കുറേ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വലിയ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താ പറയുക, റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ സൈക്കിൾ നമുക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ, RISC. എക്സാമ്പിൾ സ്പാർക്ക്, പവർ PC, ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇനി സിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. എന്താ സിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ. കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് സിസ്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. These processors often the users
offer the users hundreds of instructions of variable sizes. ഇത് യൂസറിന് 100-ൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ വേരിയബിൾ സൈസസ്, കുറേ സൈസിലുള്ള 100-ൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രോസസ്സിങ് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റിസ്ക് പോലെയല്ല, സിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടുതലുള്ള എന്താണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ്. CISC architecture includes complete set of special purpose circuits that carry out these instructions at very high speed. അപ്പം ഇത് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സർക്യൂട്ട്സുകൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ചാനൽസിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക. ആ സർക്യൂട്ട്സ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ആര് കൊടുക്കും? ഈ സിസ്കിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സർക്യൂട്ട്സുകൾ കൊടുക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇതെന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. These instructions interact with memory by using complex addressing modes. അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മെമ്മറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലുള്ള ചില ടേംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കുക, സിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, വേരിയബിൾ സൈസിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് യൂസേഴ്സിന് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിസ്കിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത്രമാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഓവറോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ് വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിസ്കിലൂടെ സാധിക്കും. അതിൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചർ AMD എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ്. ഇൻറ്റൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറും AMDയും സിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക് ആണ്. എപ്പിക് EPIC. It stands for Explicitly Parallel Instruction Computing. Explicitly Parallel Instruction Computing. The best feature of RISC and CISC processors are combined in the architecture. നമുക്കറിയാം റിസ്കിന് അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സിസ്കിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിസ്കിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും സിസ്കിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു പ്രോസസ്സർ നിർമ്മിച്ചു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിക്. ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റാദർ ദാൻ യൂസിങ് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുക, ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. The working of EPIC processors are supported by using a set of complex instructions that contain both basic instructions as well as information of executing parallel instruction. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിസ്കിലും സിസ്കിലും കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റിസ്കിലെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്ത്, സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. സിസ്കിലെ ഫീച്ചറാണ് പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചറും ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എപ്പിക്കിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പിക്കിൽ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദീസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്. അത് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ റിസ്കിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ സിസ്കിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്. വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പാരലൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും പാരലൽ എക്സിക്യൂഷനും അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പോവുകയാണ്, മൾട്ടി കോർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. എന്താ മൾട്ടി കോർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
A multi-core microprocessor is a computer processor on a single integrated circuit with two or more separate processing units called cores, each of which reads and executes program instruction. നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സി പി യുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവും, പ്രോസസ്സറുകൾ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സറുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സറുകളും പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യുകയും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. The instructions are ordinary CPU instructions such as add, move data, branch, etc. But the single processor can run instructions on separate cores at the same time, increasing overall speed for programs that support multi-threading or other parallel computing techniques. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ്ങും മൾട്ടി പാരലൽ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സ്പീഡോടുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്താ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഒരേ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, കലണ്ടറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ടൈമും ഉണ്ട്. കലണ്ടറും ടൈം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ, ടൈം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈമാണ് കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ് മാറുക. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓൾവേസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കലണ്ടർ കാണാൻ കഴിയും, അതുപോലെ ടൈമും കാണാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ടൈം എന്താ പറയുക 12 AM ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 12:01 PM എന്ന് പറയുന്നത് 25 മാറും. റൈറ്റ്. 12:01 AM എന്ന് പറയുന്നത് 25 മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 3:36 ആയപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന ടൈമാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡ് ഷോയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. റൈറ്റ്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൈ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയും. എ മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ്. ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ പാക്കേജിലൂടെ തന്നെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് പിന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. സോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെടുത്ത ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സ്പീക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. സ്പീക്കേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല, ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനും നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ CPU എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. CPU എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണൻ്റാണ്. CPUയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ പിന്നെ കമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിലെ CPUയുടെ കമ്പോണൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, ദെൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മെമ്മറിനെ കുറിച്ചാണ്. മെമ്മറിയിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി, അതേപോലെ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറിയും നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു. മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. അതാണ് ബേസിക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ
കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് സിസ്ക്. അപ്പോൾ സിസ്കിന് അതിൻ്റേതായ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കാണ്. എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ സിസ്കിൻ്റെയും മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വേറൊരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒരു സി പി യുവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും മൾട്ടി കോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സിംഗിൾ കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം, അത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോറുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 4 ഉണ്ടാവും, 7 വരെ പ്രോസസ്സേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. വലിയ ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവേഴ്സിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ 6 മുതൽ 7 വരെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒരേ സമയത്ത് റൺ ചെയ്യും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സ്പീഡൊക്കെ നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് അത് അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഹൈ എൻഡ് സ്പീഡുള്ള സെർവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സെർവേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.